ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जे भगवान को पाइबा को हेले ए मनीष को कौन करबा दरकार? धैर्य, साहस, भक्ति एवं पर उपकार, जो थे प्रभु खुशी होता, जो कर्म रे प्रभु खुशी हुंती से कर्म सब करबा दरकार। जे कहा मनरे दुख दबानी, कहा मनरे कष्ट दबानी, ताहले जाई प्रभु निश्चित भाव से मनीष को आशीर्वाद करता। आम गत अध्याय श्रवण करुले जितेबले जड़े ब्राह्मण तांको परिवार को सही संस्कार देइछंती, सही शिक्षा दौरान से आम सबुबले अमृत वचन कहवा। ये कथार जमी मधुरता थिबो, जो मधुरता कथार समस्त आमको आशीर्वाद करुथिबे। तेणु ब्राह्मण दिने गुंडीचा नगर बुलुवा समय देखिले गोटे झील शाग बिक्री करुछि। तेणु से शाग बिक्री करुछि, ता पाखरे लोक माने रुंड होइछंती। तेणु से समस्त को तार गोटे निकिति से तौलिकी दौछि। किंतु गोटे बटकरा, से गोटे बटकरा जी मागुची किले ताको किले दौछि, जी मागुची अध किले ताको अध किले दौछि। एमिति गोटे बटकारे 100 दौछि, गोटे बटकरारे 200 दौछि, एमिति समस्त को समान भाव दौछि। ये सब देखि आश्चर्य लगिला ब्राह्मण को। तेणु ब्राह्मण से झील पाखु जाई पहुँची गले, पचारे अच्छा माँ मु गोटे कथा केबे जीवन में देखी नथिली, लक्ष्य करि नथिली, आज किंतु मु देखुची जे गोटे बटकरारे तमे समस्त को तौलिकी देल। जी किले मागिला ताकू किले देल, जी अध केजी मागिला ताकू अध केजी देल, जी 100 मागिला 200 मागिला ताकू सही बटकरारे देल। तमे कौन गुणी पुणी जानिस कि माँ? तेणु झीलटी कहला, ए गोसाई ना मु गुणी जानिछि, ना मु मंत्र जानिछि, ना मु जादू जानिछि। ये सब संभव, ये सब संभव केवल ए बटकरा। ये बटकरा मु जहाँ को जी दिए सी आपे आपे से ओजन दे दियंती। कहला अच्छा माँ टी से बटकरा देखा। जिते ब्राह्मण से बटकरा को देखी से देखी से बटकरा नुहे, सी होती शालग्राम। शालग्राम मूर्ति को जिते दर्शन कले से लोममूल टांकुरी उठिला, आखिरु धार धार लुह बहीगला। तेणु डाकुछंती, से ही समय प्रभु को डाकुछंती, प्रभु को भक्त खोजी खोजी पाऊनी, आउ आउ को भक्त पाखरे आसी बड़े बड़े पशिछंती। ये की लीला प्रभु, ये की विचित्र लीला। मु केते खोजिछि आपण को, केते खोजुछि आपण को, हेले आपण मते दर्शन दौनाहांती। आपण थरे मते मो घर को जाऊ नाहांती, हेले आजी आजी बटकरा साजी निकिति रे तौलुछंती। आखिरु धारा धारा लुह बहीगला। आउ तापरे ब्राह्मण कहउछंती, मारे मु तते गोटे कथा पचारिबि, तू करिवु। आज झीलटी कहउछि, कहंतु गोसाई कौन मते पचारिबे पचारंतु। ब्राह्मण कहउछंती, मारे ये बटकरा किए जानिछु? कहले नाई गोसाई मु जानिनी। कहले अरे माँ ये परा शालग्राम, ये परा मंदिर रे रही पूजा पाइबा कथा, तू आज ताकू बटकरा सजई देइछु। तेणु झीलटी कहउछि, ए गोसाई मु तो मूर्ख लोक, मु बा कहीं जानिबी शालग्राम कौन? तमे ब्राह्मण लोक, तमे जानिथिबो शालग्राम कौन, हेले मु ताकू जानिछि बटकरा बोली। आउ ये बटकरा आसीबा दिन ठारू मु भलरे अछि, मु शांति रे अछि। ये बटकरा आसीबा दिन मोर अधिक बेपार होउछि। तेणु ए सब कथा सुनि आज ब्राह्मण कौन कहउछंती, दियंतु कि झिया मते पूजंती जतने, परपंती नई विद्या भक्ति पुत मने। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे
ପଶୁଛି ଶରଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ନିକିତିରେ ମା, ଯଦି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଲୋ ମା। କାହିଁକି ନା ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ବଟକରା ସାଜିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାରେ ମୋତେ ସେ ବଟକରାଟା ଦେଇଦେ ମା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ମୋ ଘରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବି, ଭକ୍ତି କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହୁଛି, ନାହିଁ ନା ସାତ ମୁଁ ତ ନ ପାରିବି ଦେଇ, କେତେ କାନ୍ଦି କଷ୍ଟ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ବାଳୁତ ସ୍ୱଭାବ ହଜାଇଲି ବଟକରା, ଗଞ୍ଜଣା ସହିଲି ବହୁ ସେଥିପାଇଁ ପରା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ମୋତେ ସେ ବଟକରାଟା ଦେଇଦେ, ସେ ବଟକରା ନୁହେଁରେ ମା, ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବି। ତେଣୁ ଝିଅଟି କହୁଛି, ନାଇଁ 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 ଗୋସେଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇ ବଟକରା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୁଁ, କେତେ ଯେ ଗାଳି ଖାଇଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଏବେ ବି ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମୋତେ ବଟକରାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ଏଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ନା, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଟକରା ଥିଲା, ସବୁ ବଟକରା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେ ବଟକରା ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ବଟକରା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଶାଗକୁ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲିନି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ପାଛିଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭାଇ ଭାଉଜକୁ କହିଲି ଯେ ବଟକରା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଭାଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ମୋତେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଉପାସ ଭୋକରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଡାକିଲି, କେତେ କାନ୍ଦିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ବଟକରା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଯିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ମୋତେ ସେ ବଟକରାଟା ଫେରେଇ ଦେଉ। ହେଲେ ମୋ ବଟକରା କେହି ଫେରେଇଲେନି। କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଲି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଟକରା ନ ଆଣିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି ବଟକରା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡ କି କହିବି ନନା, ବଟକରା ଲାଗି ଘର କରିଦେଲେ ମନା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପି ଦୁଃଖେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି, ବିକଳେ ବିଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଲି। ଜୟରେ ବିଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଲି, ବିକଳେ ବିଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କେତେ ଯେ କାନ୍ଦିଲି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ମୋତେ ନା ଭାଇ ଭାଉଜ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସାମାନ୍ୟ ବଟକରା। ତମେ କୁହ ଗୋସେଇ, ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ଥିଲା? ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ହେଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳ ପିଇଲି। ଜଳ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗିଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି, ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇ ଦିନ କାଟିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲେଖିଛ ଦୁଃଖ। ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣା
ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସହିବି ପ୍ରଭୁ। ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ତମେ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଯାହା ଘଟିଲା ସଙ୍ଗେ 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 ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ଜଣେ ମୋତେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ କହିଲେ, ବାଳିକା ତମେ କାନ୍ଦନି, ତମେ କାନ୍ଦନି, ତୁମର ଦୁଃଖ ଏଥର ମୋଚନ ହେବ। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭିତରେ ପଶ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କର, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବଟକରା ତମେ ପାଇବ। ଆଉ ସେଇ ବଟକରାକୁ ନେଇଯାଅ, ସେଇ ବଟକରାରେ ଯେତେ ପାରିବ ଓଜନ କରିକି ଦେବ। ଯିଏ ଯେତେ କହିବ ସେଇ ବଟକରାରେ ଓଜନ କରିକି ଦେବ। ତେଣୁ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପାଦ ତଳେ ବାଜେ ଶିଳାସି, ଗୋଟାଏ ବଟକରା ଦେଖି ହେଲି ଖୁସି। ଗୋଟାଏ ବଟକରା ଦେଖି ହେଲି ଖୁସି, ଗୋଟାଏ ବଟକରା ଦେଖି ହେଲି ଖୁସି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହେଲା ଶିଳା ନିଅ ବାଳି, ଯେତେ ଯେ ମାଗିବ ଦିଅ ଏଥିରେ ତଉଲି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବସୁଛି ଶରଣ। ଏଇ ବଟକରା ଦେଖି ଘରେ ହେଲେ ଖୁସି, ଏହା ଯୋଗୁ ବିକେ ସିନା ଶାଗ ହସି ହସି। ଏହା ଯୋଗୁ ବିକେ ସିନା ଶାଗ ହସି ହସି, ଏହା ଯୋଗୁ ବିକେ ସିନା ଶାଗ ହସି ହସି। କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ ମହାପୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପଶିଲି ନା, ଦେଖିଲି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଟକରା, ଗୋଟିଏ ପଥର ପାଇଲି। ଏଇ ପଥରଟିକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ତ ଅନେକ ବଟକରା ହଜିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଟକରା ନେଇ କ'ଣ କରିବି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କେହି କହିଲା, ବାଳିକେ ଏଇ ବଟକରାରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଦେଇପାରିବ। ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବଟକରା ନୁହେଁ। ଇଏ ବଟକରାରେ ଯଦି 100 ଚାହିଁବ 100 ଦେବ, 200 ଚାହିଁଲେ 200 ଦେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ବଟକରାକୁ ଆଣି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ସେ ପଥରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ଅଲୌକିକ ବଟକରା, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରୁଛି, ଯେ ଏଥିରେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଓଜନ କରିକି ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋର ଦେଖିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ବଟକରାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଆହା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ମାରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନରେ ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁ ଆଜି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁ ଆଜି ଏଇ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଆଜି ନିକିତି ତୋଲୁଛୁ, ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ବଟକରା କରିଛୁ। ଧନ୍ୟରେ ମା, ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ହେଲେ ମା, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଶାଳଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯିଏ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଅନାଦି ନାରାୟଣ। ତାକୁ ତୁ ଆଣିକି ସାମାନ୍ୟ ନିକିତିରେ ରଖିକି ତୋଲିଛୁ। ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯିଏ ପୂଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତୁ ତାକୁ ଆଣି ବଟକରା ସଜେଇଛୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ମା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ। ଏ ବଟକରାଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଏଇ ବଟକରାଟାକୁ ଦେଇଦେ। ତୁ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ କହିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଦେବି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ମୋତେ ସେ ବଟକରା ଦେଇଦେ ମା। ଶିଳା ତୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ, ବିକା ତୋର ଖେଳ, ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଦେବି ଧନ ଯେତେ କରୁ ମୂଲ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବସୁଛି ଶରଣ। ଧନ ଦେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବି ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ,
କରିବି କଲ୍ୟାଣ ପୁଜି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ତୋରେ କରିବି କଲ୍ୟାଣ। ଆଜି କନ୍ୟା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶିଳା ହେଉଛି ତୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ, କିନ୍ତୁ ଶିଳା ହେଉଛି ମୋର ବଟକରା। ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଶାଳଗ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶୋଭା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବଟକରାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପୂଜା ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ତ ପୂଜା ପାଇବା କଥା ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବଟକରା ସଜେଇ ମୁଁ ଏଠି ରଖି ମୁଁ ପାପ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବଟକରାକୁ ଦେଇଦିଏ ନା, ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ଗୋସେଇ। ଯଦି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଯେ ବଟକରାଟିକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଗୋସେଇ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ନେବୁ କହ, କେତେ ନେବୁ କହ, ମୋତେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଦେଇଦେ। ତୁମ କଥା ଶୁଣି ନନା ଭାବେ ମନେ ମନ, 3 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ସତେତେ ଧନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଦେଇକି ପାରିବ ତେବେ ବିକି ବଟକରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି ମୁଁ ପରା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ତେଣୁ ଆଜି କନ୍ୟା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋସେଇ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୋତେ 3 କୋଟି ଖଣ୍ଡ ଧନ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ବଟକରା ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇଠି ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମାଧବଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଦିଅନ୍ତେ ସେଇଠି ଖାଇ ପିଇ ଦିନକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋସେଇ, ମୋତେ 3 କୋଟି ଧନ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ବଟକରା ନେଇଯାଅ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋସେଇ ମୋତେ ମାତ୍ର 3 କୋଟି ଧନ ଦେଇଦିଅ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଏ ବଟକରାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ସେଇ 3 କୋଟି ଧନ ନେଇ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକକୁ କ୍ଷୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେଠି ମୋ ମାଧବଙ୍କର ସେବା କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ଗୋସେଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବଟକରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବ? ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଧରା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ପ୍ରଭୁ? 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ନାଇଁ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଝିଅଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ଘରକୁ। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା? ଏକାନ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନେ ଫେରେ ଦିଜ ଘର, 3 କୋଟି କାହୁଁ ହେବ କରଇ ବିଚାର। 3 କୋଟି କାହୁଁ ହେବ କରଇ ବିଚାର, 3 କୋଟି କାହୁଁ ହେବ କରଇ ବିଚାର। ଭୋକ ଶୋଷ ଗଲା ଭୁଲି ନରୁଚିଲା ଅନ୍ନ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଇ ଅଙ୍ଗୁ অলঙ্কার ঘেন। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। বিকি ধন 3 কোটি মিলিব নিশ্চয়, এতিকি ভাবনা কিয়া মন করতয়। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। যেতবেলে পত্নীଙ୍କ নিকটরে আসি কହୁଛନ୍ତି, ଏ ମିତଣୀ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମ ପ୍ରତିମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଜାଣିଛ ସେ କୁନି ଝିଅଟି ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ରଖି ତାକୁ ବଟକରା ସଜେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଦେଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି, ହେଲେ ସିଏ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେବ ତାହେଲେ 3 କୋଟି ଧନ ନେବ କହୁଛି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ। କ'ଣ କରିବା ମିତଣୀ? କେମିତି ଆମେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଣିବା? କେମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ମୋତେ ରାତି ଦିନ ନିଦ ହେଉନି। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? 3 କୋଟି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବନି? ଆମେ 3 କୋଟି ଧନ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ସବୁଯାକ ଖୋଲିକି ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସବୁ ନେଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁନା 3 କୋଟି ହେବ। ଏ ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ହେବ? ସୁନା ରୂପା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଟି, ଆମେ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା। ଆଉ ଏଇ ମାଟିରୁ ହିଁ ସେ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ସୁନାକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରି ତମେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଗିରିଧାରୀ, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী। মদন মোহন হে বংশীধারী, মদন মোহন হে বংশীধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী, জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী।